الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 12واں پارہ سورہ ہود مکمل ہو چکا ہے اور یعنی 10 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ یوسف کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی سورہ یوسف کا آغاز ہوگا اور سورہ یوسف کے بارے میں ہم کچھ اہم مضامین پوائنٹس وغیرہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ سماعت کریں گے آپ لوگ۔ اب اس سے پہلے کہ شروع کروں، تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ بغور سماعت کریں۔ اور یہ سورہ یوسف اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن القصص، یعنی اس کا لقب یہ ہے کہ احسن القصص، تمام قصوں میں بہترین قصہ سورہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور اس میں آپ کئی واقعات سماعت کریں گے اور اس سورہ سے ہمیں کئی نصیحتیں ملتے ہیں، کئی سبق ملتے ہیں، کس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آپ کو ان کے بارے میں حیاتی زندگی کے بارے میں آپ سماعت کریں گے، کس طرح اتار چڑھاؤ ان کے زمانے میں ہوا ہے اور کس آزمائشوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام گزرے ہیں اور بعد میں کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے عہدے پر پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمام قصوں میں سورہ یوسف کا قصہ احسن القصص ہے، مطلب تمام قصوں میں بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آئیے اس کے مضامین اور شان نزول اس صورت کے بارے میں پڑھیں گے اور پہلے اس کے بارے میں تمام چیزیں سماعت کریں گے تاکہ آپ کو آگے چل کے کیا آپ اس میں سماعت کرنے والے ہیں وہ جانیے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں، توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے اس سورہ یوسف کا تعارف یعنی مقام نزول۔ سورہ یوسف مکی مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکیہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا۔ یعنی یہودوں کے سردار نے پیارے نبی سے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی کیونکہ وہ لوگ ملک شام میں رہتے تھے اور مصر میں وہ لوگ جانا ہوا، اس کا واقعہ آپ آگے سماعت کریں گے۔ تو کس طرح پہنچے، یعنی شام سے مصر کو کس طرح پہنچے اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کی، یعنی شام کو چھوڑ کر مصر میں آباد ہونے کی وجہ سبب کیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو یہودوں کے سردار نے پیارے نبی کو پوچھا تھا یہ تمام سلسلہ، تو اس پر یہ سورہ مبارک کے نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس میں تمام چیزیں جو وہ لوگ سوال کیے تھے اس کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ انشاءاللہ تفصیلاً سماعت کریں گے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع ہے اور 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ یوسف نام رکھنے کی وجہ، جس طرح ہم ہر سورت کی نام رکھنے کی وجہ سماعت کر رہے ہیں، تو اس سورت یوسف کی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، نام سے ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تمام ان کی حالات زندگی اور ان کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اور اس سورہ یوسف کے بارے میں احادیث بھی سماعت کریں، کس طرح احادیث میں کیا اس کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا،
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रहे थे। उस आलिम ने सूरह यूसुफ सुनकर अर्ज की, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको ये सूरत किसने सिखाई है? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये सूरत सिखाई है। वो यहूदी आलिम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर बहुत हैरान हुआ और यहूदियों के पास आकर उनसे कहने लगा, क्या तुम जानते हो, खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में उन बातों की तिलावत करते हैं जो तौरात में नाजिल की गई है। चुनाचे उनमें से एक गिरोह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ को पहचाना, मोहर नबूवत की ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सूरह यूसुफ सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। यूसुफ हदीस में इस तरह इसकी फजीलत बयान की गई है। आइए इसके चंद मज़ामीन, अहम पॉइंट्स जो आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, के अंदाज में तमाम पॉइंट्स को समाप्त करें ताकि आप जब आगे सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस सूरत में मरकजी मजमून क्या है, इसका अहम मजमून क्या है? इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन बयान हुए हैं। कुरान मजीद का बेहतरीन किस्सा बयान किया गया है। जिस तरह मैंने बताया है कि अहसनुल क़िसस, कुरान मजीद का बेहतरीन किस्सा बयान किया गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में यहूदियों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियां हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सब मर्द ही थे, किसी औरत को नबूवत नहीं मिली। उसके बारे में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत और नसीहत है। इस सूरत के आखिर में कुरान मजीद के औसाफ बयान किए गए हैं। ये साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। इसमें हर चीज का मुफस्सल बयान और ये मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। तो ये सूरत में आप इन बातों के बारे में आप इंशाल्लाह समाअत करेंगे। सूरह हूद के साथ मुनासिबत, जिस तरह हर सूरत की पिछले सूरत के साथ रब्त यानी लिंक क्या है, उसकी मुनासिबत क्या है, आप सुनते आ रहे हैं। तो इस सूरत जो सूरह यूसुफ है और इससे पहले माक़बल सूरत सूरह हूद के साथ क्या मुनासिबत है वो समाअत करें। सूरह यूसुफ की अपने से माक़बल सूरत सूरह हूद के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह हूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशरत दी गई। जैसा कि मैंने आपको, अगर आप लोग को याद है तो आपने समाअत किया था कि उसमें फरिश्तों इंसानी शक्ल में आकर मेहमान बनकर आते हैं और जब याकूब यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वहां पर मौजूद थी तो उनको वहां पर वो फरिश्ते बशा देते हैं कि अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि आपको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और उनके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपके घर में पैदा होंगे। तो ये बशा दी गई थी। तो उसके वो और उस सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के हालात जिंदगी बयान किए गए हैं। तो वहां पर बशा दी गई है और इस सूरत में आप याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों औलाद के बारे में आप तमाम हालात जिंदगी बयान की गई हैं। और एक मुनासिबत ये है कि वो तो एक मुनासिबत है और एक मुनासिबत ये है कि सूरह यूसुफ और सूरह हूद के बाद नाजिल हुई और कुरान मजीद यानी सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ नाजिल हुई तरतीब वाइज में, और कुरान मजीद में सूरतों की तरतीब में भी इसे सूरत हूद के बाद ही जिक्र किया गया है। तो ये तमाम चीजें मुनासिबत और इसका रब्त आपने समाअत किया है। आइए इंशाअल्लाह अब हम इस सूरह यूसुफ का तर्जुमा समाअत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बगौर समाअत करेंगे क्योंकि बेहतरीन किस्सा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है और आपको सुनने में भी इंशाअल्लाह मालूमात भी हासिल होंगे और समझने के लिए भी आपको इंशाअल्लाह कोशिश करें कि समझने की कोशिश करें इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा हकीकी माने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही
بہتر جانتے ہیں۔ مطلب الف لام میم، الف لام را، یہ تمام چیزیں ہر صورت کے آغاز میں آپ سماعت کرتے آ رہے ہیں، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا معنی پیارے نبی اور یعنی اللہ اور اس کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب یعنی قرآن مجید کو بتایا گیا ہے، اس کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تھا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب یعنی اللہ کا کلام کو ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا ہے، نازل فرمایا ہے تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو، کیونکہ عربی اس زمانے میں عربی کیونکہ عرب کا ماحول تھا تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ عربی پسندیدہ لینگویج ہے تو اس زبان میں ہی اس کو براہ راست اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ براہ راست عربی زبان میں اتارا ہی ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے حبیب ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص مطلب اے حبیب ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ مطلب اس بہترین قصہ کی مراد سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اسے بہترین قصہ احسن القصص کے نام سے بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح اس کی اہمیت ہے، اور آپ اس میں کافی چیزیں سنیں گے، کافی چیزیں سمجھیں گے، یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کس طرح ان کو کئی تکلیفیں آئی ہیں اور کس طرح وہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر نصیب فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں آپ سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ قصہ یوں ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، یعنی وہ ان سے دیکھتے ہیں اور وہ انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انہوں نے کہا، کون؟ یعقوب علیہ السلام کہا اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور یہ یعنی 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام ایک بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اپنے والد اکرامی سے عرض کرتے ہیں تو اپنے والد گرامی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر مت کرنا کیونکہ وہ کچھ فریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انہوں تاکید کرتے ہیں کہ اس طرح اس سے بچا رکھے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا، یعنی یعقوب علیہ السلام پہلے ہی انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا۔ اس خواب کی کچھ تعبیر کی طرح سمجھاتے ہیں کہ بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آیۃ للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں
पूजने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, यानी पहचानने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, समझने के लिए बहुत निशानियां हैं। इज़ क़ालू लियूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो वक्त याद कीजिए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि वाक़ई यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब है, हालांकि हम 10 अफराद पर मुश्तमिल ज्यादा कवी जमात है। बेशक हमारे वालिद उनकी मोहब्बत की खुली वारफ्तगी में गुम है। मसलन ये 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम को, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, खास भाई बिल्यामीन, ये दोनों सगे भाई थे, तो तमाम 12 बेटे थे उनको। तो यहाँ पर बताना मकसूद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि वाकई यूसुफ और उसके भाई यानी बिल्यामीन जिनका नाम था, हमारे बाप को हमसे ज्यादा वो समझ रहे थे, उनका गुमान, उनकी सोच उस तरह थी कि ये दोनों को याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और 10 रहने पर भी उन्हें उतना मोहब्बत नहीं देखते। ये उनका सोच थी। यहाँ पर 10 अफराद पर मुश्तमिल है, ज्यादा कवी जमात है, यानी उनसे ज्यादा कवी जमात है, फिर भी वो उनसे ज्यादा महबूब है, वो दोनों उनसे ज्यादा महबूब है। वो लोग इस तरह सोच से थे। हकीकी में तो वैसा वो नहीं करते कि याकूब अलैहिस्सलाम, मगर ये लोगों के भाइयों में उस तरह सोच आ गई थी कि उनसे ज्यादा उन दोनों को ही ज्यादा महबूब है। बेशक हमारे वालिद उनकी मोहब्बत में खुली वारफ्तगी में गुम है। उख्तुलु यूसुफ अबित्रहुहु अर्ज़न यख्लुकु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। अब यही हल है कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डालो या दूर किसी गैर मालूम इलाका में फेंक आओ, उसी तरह तुम्हारे बाप की तवज्जो खालिसतन तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम तौबा करके सालिहीन की जमात बन जाना। अब जैसा कि पहले ही याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया था कि उस ख्वाब के बारे में कि उन्हें मत सुनाना, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है। वो बताए थे कोई प्लान नहीं करे, बुरा फरेब नहीं करे। हालांकि वो वाकया नहीं सुनाया, मगर फिर भी इन भाइयों के दिल में ये आ गया था कि उनसे ज्यादा महबूब उन दोनों को करते। तो इसका हल क्या है? शैतान उनके दिल में ख्याल डाल दिया कि या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कत्ल करो या उन्हें कोई दूर इलाके में छोड़ाओ, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन है और वो भाइयों के बीच में दरार डाल के इस तरह वो प्लान उनके ज़हन में डाल दिया। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बादु सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलीन। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, वो 10 भाइयों में से, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल मत करो और उसे किसी तारीकी कुएं की गहराई में डाल दो, उसे कोई राहगीर यानी मुसाफिर उठा ले जाएगा। अगर तुम कुछ करने वाले हो तो ये करो। तो वो भाइयों इस प्लान कर रहे थे। तो एक भाई ने कहा कि कत्ल मत करो, एक एक जो कुआं होता है, जो अंधेरे कुआं आता है, उसमें डाल दो। कोई राहगीर मुसाफिर अगर जाने वाला हो तो उन्हें लेकर चले जाएगा। अगर तुम लोग करना चाहते तो इस तरह करो, ये प्लान करो। बोल के एक उसमें से 10 भाइयों में से एक ने, कहने वाले ने कहा, क़ालू या आबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। इन्होंने कहा, ए हमारे बाप, आपको क्या हो गया है? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, हालांकि हम यकीनी तौर पर उसके खैर ख्वाह हैं। क्योंकि वो लोग अब ये प्लान कैसा अमल कर सकते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर जाए? तो याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मानते कि उनसे दूर जाए। तो ये बात कहते हैं कि ए हमारे बाप, आपको क्या हो गया है? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, भरोसा क्यों नहीं करते, हमारे साथ क्यों नहीं आप भेजते उनको, हालांकि हम उनके खैर खा हैं, यकीनी तौर पर उनका अच्छी ख्याल करते हैं, आप हमारे साथ भेजे। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून। आप उसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, वो खूब खाए और खेले और बेशक हम उसके मुहाफिज है। अब वो इस तरह इजाजत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में ले जाने के लिए वो इजाजत लेते हैं और हमारे साथ भेजें, वो हमारे साथ खूब खेलेंगे और खाएंगे और हम उसके मुहाफिज है, हिफाजत करेंगे। वो 10 भाई इस तरह प्लान करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ में ले जाने की इजाजत चाहते हैं। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु अज़्ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। उन्होंने कहा, बेशक मुझे ये ख्याल मग़मूम करता है कि तुम उसे ले जाओ और मैं उस ख्याल से भी
खौफ ज़दा हूँ कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम उसकी हिफाजत से गाफिल रहो। मुझे ये ख्याल होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसे ले जाओ, मगर मुझे ये ख्याल, ये खौफ होता है कि कहीं उसे भेड़िया खा जाए और तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे, उसकी हिफाजत से गाफिल रहोगे, तुम लोग गाफिल रहोगे और उसे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं भेड़िया न खा जाए, क्योंकि तुम लोग गफलत में रहने की वजह से वो मुझे खौफ करती है वो बात। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं। क़ालू लइन अकलहु ज़ि'बु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। वो बोले अगर उसे भेड़िया या खा जाए, हालांकि हम एक खवी जमात है, हम 10 लोग हैं, उसे भेड़िया किस तरह खा जाएगा, मौजूद हो तो हम तो बिल्कुल नाकारा हो जाए, नाकारा हुए। यानी अगर हम 10 लोग रहने पर भी अगर भेड़िया खा जाए तो हम नाकारा हो गए, वो उस तरह हम उसकी हिफाजत करेंगे, वो वहां पर अर्ज कर रहे थे। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्बी व औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। फिर जब वो उसे ले गए और सब उस पर मुत्तफिक हो गए कि उसे तारीकी कुएं में गहराई में डाल दें, तब हमने उसकी तरफ वही भेजी, ऐ यूसुफ परेशान न होना, एक वक्त आएगा कि तुम यकीनन उन्हें उनका ये काम जतलाओगे और उन्हें तुम्हारे बुलंद रुतबा का शऊर नहीं होगा। अब ये 10 लोग, 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें पहले से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से बता दी कि उन्हें ऐ यूसुफ परेशान न होना, एक वक्त आएगा जब तुम यकीनन उन्हें उनका काम जो ये लोग प्लान करके करने वाले थे, उनका काम ये काम जतलाओगे, उन्हें बताओगे और उन्हें तुम्हारे बुलंद रुतबे का शऊर नहीं है। यानी आगे चल के किस तरह आपको बुलंद रुतबा मिलने वाला है उसका उन्हें शऊर नहीं है। यकीनन तुम इस काम का उनको जतलाओगे, बताओगे, तो परेशान मत होना। इस तरह पहले से ही अल्लाह ताला उन्हें वही के जरिए से बता दिया गया था। वजाउ आबाहुम इशा यबकून, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर अपने बाप के पास रात के वक्त मक्कारी का रोना रोते हुए आए। क़ालू या आबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ि'बु व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। कहने लगे, अय हमारे बाप, हम लोग दूर दौड़ रहे थे, यानी दौड़ में मुब्तला हो गए थे, मुकाबला करने चले गए और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िए ने खा लिया, और आप तो हमारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे ही हो। वो आखिर ये प्लान बताए गए कि हम लोग एक रेस में लग गए थे, दौड़ रहे थे, तो हमने सामान के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया, और जैसा कि आपका यानी पहले से वो बता कि भेड़िया का खौफ था, तो वो लोग उसी को कर कहने लगे कि भेड़िया आकर उन्हें खा लिया, और आप तो हमारी बात का यकीन नहीं करोगे अगरचे हम सच्चे ही हो। यानी हम अगर सच भी कहेंगे तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। इस तरह वो आकर याकूब अलैहिस्सलाम को रात के में अर्ज करने लगे। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। और वो उसके खमीज पर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो शर्ट हो खमीज पर झूठा खून भी लगा कर ले आए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं है बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने, क्योंकि वो अंबिया इकराम थे, वो रसूल थे, उन्हें भी मालूम था कि किस तरह वो लोग प्लान कर रहे थे। हकीकत ये नहीं है कि जो तुम बता रहे हो वो हकीकत नहीं है, बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने, क्योंकि तुम हसद करते थे, हासिद नफ्सों ने एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान और खुशगवार बना दिया जो तुमने कर डाला। यानी क्योंकि हासिद यानी वो लोग हसद करते थे कि बाप उनके वालिद साहब दोनों से भी ज्यादा महबूब करते, दूसरों से उतना नहीं करते, तो हासिद नफ्सों ने यानी शयातीन ने, नफ्सों ने एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान कर डाला, क्योंकि शैतान ने तुम्हारे काम को आसान कर डाला और खुशगवार बना दिया जो तुमने कर डाला है। बस उस हादिसे पर सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ उस पर जो कुछ तुम बयान कर रहे हो। क्योंकि वो अंबिया थे, तो नबी थे, तो वो इस बात का कहने लगे कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने एक काम कर डाला जो तुमने खुशगवार समझा।
کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سے میں صبر چاہتا ہوں اور اللہ ہی پر صبر بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں اس پر جو کچھ تم نے بیان کیا ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ اور ادھر راہگیروں نے، اب کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو ایک گہرا کنویں میں وہ لوگ ڈال کر آ گئے تھے، تو اب ادھر راہگیروں نے جو راہ سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا، آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، یعنی ایک قافلہ گزر رہا تھا اس کنویں کی طرف سے، تو وہاں پر قافلے میں سے جو پانی کا رسپانسبل پرسن تھا، پانی لانے والا، تو پانی بھرنے والا بھیجا گیا، تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا، لٹکایا، یعنی پانی نکالنے کے لیے وہ آ کر کنویں میں اپنا ڈول کو لٹکایا، وہ بول اٹھا خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ پانی کے لیے اس میں ڈالا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، بول اٹھا کہ ایک لڑکا ہے یہاں پر، اور کیونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کو ہم کو ڈال دیا گیا تھا، تو اس ڈول کے ذریعے سے وہ باہر آ کر اس جو راہگیروں نے جو ایک قیمتی سامان سمجھ کر ان تجارت سمجھتے، یعنی کیونکہ وہ زمانے میں غلام کی شکل میں انہیں لے جا رہا تھا، تو ایک قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے، کیونکہ ایک لڑکا انہیں مل گیا تھا، تو سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان تمام کاموں کو جو کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کی ہاتھوں بہت کم قیمتی گنتی کے، یعنی اس وقت ان کے بھائیوں بھی وہاں پر آ گئے تھے جو جب نکالے گیا تھا، تو وہ کیا کرے، اس موقع پر اپنے، یعنی انہیں بتایا کہ یہ بھگونا، یعنی بھگوڑا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا تھا، کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں میں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے، پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا، کیونکہ وہ غلام ان سے خریدا، پھر مصر کا قافلہ تھا، مصر جا کر انہیں وہاں پر بیچ ڈالا۔ اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ یہاں تک آپ نے سماعت کیا ہے، اس واقعہ کا کچھ حصہ آپ نے سنا ہے، کس طرح انہیں کنویں میں ڈالا گیا تھا اور آگے چل کر مصر میں انہیں بیچ ڈالا، وہاں پر کیا ہوگا اور کس طرح ان کی پرورش ہوگی، آگے آپ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پروگرام میں آپ سماعت کریں گے، بغور سماعت کرے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو واقعات سمجھ میں آ گیا ہوگا، آئندہ انشاءاللہ اس کی کنٹینیوشن کریں گے۔ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے بار بار سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں، شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ یہ اس پروگرام کا اختتام یہاں پر دعا سے کم کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کوئی بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، ہے اللہ ہمیں تیرے کلام پاک کو سمجھنا آسان فرما دے، اس کا ادراک نصیب فرما دے، اس کا فہم نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو یا اللہ احسن القصص بتایا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں، اللہ ان نصیحتوں پر یا اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام چیزوں کو یا اللہ صبر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تمام چیزوں کو سمجھنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کے ذریعے سے زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو پریشان حال ہم کو تمام پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو قرضے میں مبتلا ہے تمام کو غیبی امداد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھی سے یا اللہ صرف تیرے محتاج بنا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما دے، جب تک زندگی میں یا اللہ دنیا میں رہے، یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرما، رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے نبی کے شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ پیارے نبی کی محبت کو سینے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک ماہ کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیک اعمال کی رغبت نصیب فرما دے، نیک اعمال کو کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ صدقہ و خیرات میں یا اللہ پہل کرنے والا بنا دے، یا اللہ نوافل کے ذریعے سے تیرا خلب حاصل کرنے والا بنا دے۔ اس ایام کے صدقے سے یا اللہ عشرۂ
या अल्लाह ज़ुल्हिज्जा के अय्याम को या अल्लाह हमें समझ कर या अल्लाह उसकी इंपॉर्टेंस को समझ कर, उसकी खुसूसियत को समझ कर या अल्लाह उसके फजीलत को समझ कर या अल्लाह हम पर या अल्लाह खूब नेक कामों में करने वाला बना दे। नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह ज़िक्र अज़कार करने की तौफीक नसीब फरमा दे। कलाम पाक को पढ़ने वाला बना दे, नमाज़ों की कसरत करने वाला बना दे, नेक अमाल करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस माह की फजीलत से या अल्लाह हम सबको रहमत नसीब फरमा दे, हमारे घरों पर रहमत के बारिश नसीब फरमा दे। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा जो परेशान हाल है तमाम के परेशानी को दूर फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की, हमारे वालिदैन की, अज़ीज़ व अक़ारिब की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह सारे दुआओं को अपने फज़ल व करम से, अपने प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से, इस कलाम पाक के बरकत से अल्लाह कबूल फरमा दे। ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे, ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लम।